ગુડ મોર્નિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 8. આગલા વિડીયોમાં મેં તમને તમારી નોટો કમ્પ્લીટ કરવા માટે કરી અને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. બહુ જ સરસ નોટો બનાવી છે, બધાને હવે ચેક થઈને ઘરે પણ આવી ગઈ હશે. બહુ સરસ કામ કર્યું છે, આવું જ કામ કરતા રહેજો. તો ચાલો હવે આપણે આવીએ ફરીથી યુનિટ 3માં પાર્ટ 2 આ ઓ આઉચ. એમાં આપણે એક્ટિવિટી 6 અને એક્ટિવિટી 7 બે બહુ લોંગ છે એટલે બે લઈએ છીએ. જો શક્ય હશે તો જ 8મી લઈશ. તો ચાલો હવે જોઈએ સ્ટોરી. એક્ટિવિટી 6, રીડ ધ સ્ટોરી. 2 boys in a jungle. Amit was in Assam. He was staying with his friend ભૂપેન. અમિત અત્યારે આસામમાં હતો અને તે તેના મિત્ર ભૂપેન સાથે રહેતો હતો. અમિત says, Assam is so beautiful, isn't it? It has forest and rivers. Your forest have thick bushes, long creepers, thick trees, short trees and tall trees too. The leaves of the banana plants are glossy. Do ants skate on them? શું પૂછે છે જુઓ કે આસામ કેટલું સુંદર છે નહીં? તેમાં જંગલો અને નદીઓ છે. તમારા જંગલોમાં ગીચ ઝાડવા, થીક બશીસ એટલે ગીચ ઝાડવા, લોંગ ક્રીપર્સ એટલે લાંબી વેલ, ગીચ વૃક્ષો, નીચા વૃક્ષો અને ઊંચા વૃક્ષો પણ છે. કેળાના પાંદડા સુંવાળા હોય છે. શું કીડીઓ તેના પર સ્કેટ કરે? ભૂપેન સેઝ, સ્માઇલિંગ, certainly. They must have a lot of fun, haven't they? એમ કહે છે કે એમને ઘણી મજા આવતી હશે નહીં? અમિત says, why are all the trees so tall? Bhupen says, they are tall because we get a lot of rain. The soil is fertile. Soil એટલે જમીન અને fertile એટલે ફળદ્રુપ છે. We have thick forest. Amit says, we have tall trees in the Dang. આપણે અહીંયા પણ ડાંગમાં ઘણા ઊંચા વૃક્ષો છે. We also have forest. Bhupen says, Gujarat is famous for the lions, isn't it? Amit says, yes, we have a lion sanctuary. Sanctuary એટલે અભયારણ્ય. We also have, એમ કે છે અમારી પાસે સિંહનું અભયારણ્ય તો છે પણ wild ass sanctuary, sloth bear sanctuary and many bird sanctuaries as well. Are there wild animals in Assam? Bhupen says, oh yes, our Kaziranga is famous for the one-horned rhino. એક શિંગણાવાળો ઘેંડો, એના માટે અહીંયા કાઝીરંગા ફેમસ છે. It is the UNESCO World Heritage Site. શું કે છે એ? વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ એટલે વૈશ્વિક વિરાસતની જગ્યા છે. યુનેસ્કો એટલે વૈશ્વિક વિરાસતની આ જગ્યા છે. It has elephants, wild buffaloes and swamp deer. અહીંયા પણ જો અલગ અલગ પ્રાણીઓની જાતિના નામ આપેલા છે. Next week, some of us from our school are going to camp in Kaziranga. We will see elephants and other animals. Amit says, will it be a real camp? Will you stay in tents and cook your own food? Bhupen says, yes, we will. Can you join us? Amit says, yes, why not? It will be a memorable experience for me. Memorable એટલે યાદગાર અનુભવ. અનુભવ એટલે experience. Bhupen says, we will enjoy trekking. We will sing, dance and enjoy the bonfire. Do you join us? Bonfire એટલે લાકડા બાળીને આજુબાજુ જે ડાન્સ ને ગીતો ગાય ને એને કહેવાય. Amit says, I like it. The next week, Amit and Bhupen joined the camp. On the first day, they went out together to explore the forest. They saw many birds,
insects, and animals. During the night, they lost their way, but soon they got back on track. Those moments were really thrilling for them. શું કે છે ઈ? કે પહેલા દિવસે તો એ લોકો કેમ્પમાં જોડાઈ ગયા અને એ લોકોએ પેલો આખો દિવસ શું કર્યું? જંગલનું નિરીક્ષણ કર્યું, ઘણા પક્ષીઓ, જંતુઓ, પ્રાણીઓ જોયા. રાત્રે તેઓ રસ્તો ભૂલી ગયા, પણ થોડી જ વારમાં તેઓ પાછા સાચા રસ્તે આવી ગયા અને તેઓ પોતાના જગ્યાએ પહોંચી આવ્યા. આ ક્ષણ એના માટે રોમાંચક હતી. બરાબર? On the second day, it was late in the evening. The boys were a long way off from the camp. They were walking along the Brahmaputra river. They could hear the cries of animals all around them. શું કે છે? બીજા દિવસે મોડી સાંજ હતી. છોકરાઓ કેમ્પથી ઘણા દૂર હતા. તેઓ બ્રહ્મપુત્રા નદીના કિનારે ચાલતા હતા. તેમણે પોતાની આસપાસ પ્રાણીઓના અવાજ સાંભળ્યા. ભૂપેન says, walk fast. We must get to the camp quickly. ઝડપથી પહોંચવું પડશે. They could hear the trumpet of elephants. Amit was excited. તેમણે હાથીનો અવાજ સાંભળ્યો. આ સાંભળી અને અમિત તો ખૂબ જ એક્સાઇટમેન્ટ ઉત્તેજિત હતો. Amit says, do you think we will see any elephants? Bhupen says, wait. Suddenly, Bhupen stopped and held up his hand. They stood still and listened. Thump, thump, thump. A big animal was coming towards them. એક મોટું પ્રાણી એની તરફ આવી રહ્યું હતું એવો તેમણે અવાજ સાંભળ્યો. થમ 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 જેવો. It is an elephant. Bhupen whispered. Whispered એટલે મનમાં બોલ્યો કે આ તો હાથી છે. They walked quickly on the grass and hid behind a big tree. Hide એટલે છુપાવી દેવું. Big tree મોટા ઝાડની behind એટલે પાછળ. A big black creature. White tusks, thick legs, big ears, small eyes, a long trunk was coming towards them. It was coming closer and closer. જેના મોટા દાંત છે, જાડા પગ છે, મોટા કાન છે, નાની આંખો છે અને લાંબી સૂંઢ છે એવું કાળું પ્રાણી એમની વધુ નજીક ને નજીક આવી રહ્યું હતું. Amit says, Bhupen, it is an elephant. What a big creature it is. I can't believe it. It is a dream. I have never seen a living elephant in my life. Can I see it from far, very near? જો અમિત તો બહુ એક્સાઇટમેન્ટ હતું. એણે કહ્યું, મેં કોઈ જીવતો હાથી નથી જોયો. હાલને આપણે નજીક જઈને જોઈ લઈએ. Bhupen says, please keep distance from the elephant. Distance એટલે અંતર રાખ. Bhupen was worried. Worried એટલે ચિંતિત હતો. There was a large elephant about 30 feet away. 30 feet જ દૂર હતો. He is angry. Shh. Bhupen whispered. Whispered એટલે મનમાં બોલ, અવાજ ન કર. The elephant heard their voice. Elephant ને લોકોનો અવાજ આવી ગયો. He smelled them. એણે સૂંઘી પણ લીધું. તમને ખબર છે પ્રાણીઓની સૂંઘવાની શક્તિ બહુ તીવ્ર હોય. He put his long trunk up in the air and trumpet loudly. એણે પોતાની સૂંઢ હવામાં ઊંચી કરી અને જોર જોરથી અવાજ કરવા માંડ્યો. Bhupen and Amit could not move a bit. એટલે જરા પણ હલી શક્યા નહીં. Bhupen was worried, afraid. તે ભયભીત હતો. But Amit wasn't. પણ અમિત નહોતો. He was enjoying himself. એ તો મજા માણી રહ્યો હતો. Slowly the elephant came towards them. ધીમે ધીમે હાથી એ લોકોની તરફ વધતો હતો. Now he was 25 feet away. તે ફક્ત હવે 25 ફૂટ જ દૂર હતો. He was shaking his head in anger. તે ગુસ્સામાં તેનું માથું હલાવતો હતો. He is going to attack us. તે એના ઉપર હુમલો કરશે. Bhupen whispered to Amit. ભૂપેને અમિતને કહ્યું કે આપણા ઉપર હમણાં હુમલો કરશે. We must do something. આપણને કંઈક કરવું જ પડશે. Bhupen
pulled out a big brown paper bag from his pocket. એણે પોતાના ખિસ્સામાંથી એક કોથળી કાઢી બ્રાઉન કલરની કાગળની. There were some sweets in it. જેમાં થોડી મિઠાઈઓ હતી. He threw away the sweets on the grass. એણે મિઠાઈઓ નીચે ઘાસમાં ફેંકી. He started to blow into the bag. અને એણે એમાં હવા ભરવાનું શરૂ કર્યું. Soon the bag was like a big balloon. અને થોડી વારમાં તો ઈ બેગ ફુગ્ગા જેવી થઈ ગઈ. અને he hit it hard with his hand. અને તેણે તેના ઉપર જોરથી મુક્કો માર્યો. પટાક! What a loud sound it was. It echoed in the forest. શું કહ્યું? આખો એકોડ એટલે આખા જંગલમાં એનો અવાજ ગાજી ઉઠ્યો. The elephant stopped, trumped angrily and turned away. એલિફન્ટ આ અવાજ સાંભળીને ઊભો રહી ગયો. એણે જોરથી ટ્રમ્પેટ એટલે પોતાની સૂંઢ વડે અવાજ કર્યો અને પાછો વળી ગયો. He walked quickly through the tall grasses and soon disappeared into the forest. અને ઝડપથી તે ઊંચા ઘાસમાં જતો રહ્યો અને થોડી જ વારમાં તે અદૃશ્ય થઈ ગયો. What a useful trick. કેટલી ઉપયોગી યુક્તિ હતી. આપણને હંમેશા આવી થોડી યુક્તિઓની ખબર હોવી જોઈએ કે કયા સમયે કઈ યુક્તિ કામ કરશે જેથી આપણે બચી શકીએ. Both the boys felt relieved. બંને છોકરાએ રાહત અનુભવી. Relieved એટલે રાહત. He thought we had a gun. શું કે છે? તેને એમ લાગ્યું હશે, તેને એટલે કોને? હાથીને એમ લાગ્યું હશે કે આપણી પાસે બંદૂક છે. Said ભૂપેન, laughed softly. અને ધીમેથી ભૂપેન હસતો હસતો એમ બોલ્યો કે એ બિચારો એમ સમજો કે અમારી પાસે બંદૂક છે. Yes, said અમિત. અમિતે કહ્યું હા, એમ જ સમજ્યો છે. They walked towards the camp. તેઓ ફટાફટ કેમ્પ તરફ ચાલવા માંડ્યા. After some time, ભૂપેન said. થોડા સમય પછી ભૂપેન બોલ્યો. Look, those are the lights of our camp. જો, પેલા આપણા કેમ્પની લાઇટ છે. What a thrilling experience it was. કેટલો રોમાંચક અનુભવ હતો તે. જો, છોકરાઓ કેમ્પમાં જોડાયા, આવો રોમાંચક અનુભવ થયો. રોમાંચક એટલે જેમાં ભય પણ હોય અને મજા પણ આવે. અને કયા સમયે કઈ યુક્તિ કરી અને પોતાની જાતને બચાવવી એવી નાની નાની ટ્રીકો આપણે વડીલો પાસેથી પુસ્તકોમાં વાંચીને શીખવી જોઈએ જેથી આપણે આપણી જાતને તકલીફના સમયે બચાવી શકીએ. ચાલો હવે એક્ટિવિટી 6B. Mark true or false for these sentences. Use T for true and F for false. First, Amit lives in Assam. સ્ટોરી સાંભળી હોય તો ખબર હોય શું આવશે? False. Second, Bhupen and Amit are friends. True. Third, Gir forest is famous for lions. True. Fourth, Assam lies in the northeast of India. So, true. Fifth, Amit and Bhupen were walking along the Brahmaputra river. True. Activity 6C. Write who said and who listened. કોણ કે છે અને કોણ સાંભળે છે? First, why are all the trees so tall? Amit, Bhupen. Second, he is going to attack us. કોણ બોલે છે? ભૂપેન અમિતને કહે છે. Third, will we see any elephant? Amit, Bhupen. Fourth, it's an elephant. Bhupen, Amit. બરાબર? Activity 6D. Tick. Correct the option. First, Assam has a lot of trees because it has કયું આવશે? સૌથી લાસ્ટ. A lot of rain and fertile soil. Second, the cry of elephant is called શું કહેવાય? Second, trumpet. TRUMPET. Third, which organ of elephant is the most powerful? First, trunk. Fourth, Bhupen made a loud voice with a paper bag. And fifth, Amit lives in Gujarat. Chalo, activity 6E. Answer these questions. First, which tree
leaves are glossy. લખો આન્સર. The leaves of the banana plants are glossy. Second, what did Bhupen tell about Assam? Bhupen said that Assam gets a lot of rain, the soil is fertile, and so they have thick forest. Third, Amit was excited because લખો ત્યાંથી જ he heard the trumpet of an elephant. પછી fourth, what did Bhupen pull out of his pocket? Bhupen pulled out a big brown paper bag from his pocket. Fifth, the elephant trumpeted loudly because લખો ત્યાંથી જ he heard the voice of Bhupen and Amit and smelled them too. લખો sixth, what did the elephant mistake the sound of the paper bag for? લખો આન્સર. The elephant did છે એટલે થઈ જશે mistook, TOOK, mistook the sound of the paper bag for a gun. Seventh, whose sense of hearing was sharper? How do you know? લખો આન્સર. The elephant's sense of hearing was sharper because he heard the voice of the boys from far away. Eighth, which part of India is Assam in? Assam is in northeast India. Ninth, list out 7 things related to a forest. Rivers, trees, bushes, creepers, animals, birds, insects. લખ્યા એટલા આન્સર. હું આના જવાબ લખીશ નહીં. આના જવાબ તમારે ટેક્સ્ટબુકમાંથી પાઠમાં વાંચી અને લીટીમાંથી શોધીને લખવાના છે. હું બોલી એટલે ગઈ છું કે તમને શોધવા ન પડે, પણ જવાબમાં જે સ્પેલિંગ આવે છે એ બધા જોઈને શોધીને પછી લખવાના છે. અહીંયા બેઠે બેઠા આન્સર હું તમને લખાવીશ નહીં. ચાલો, એક્ટિવિટી 7A. સૌથી પહેલાં તો આપણે પેરેગ્રાફ રીડ કરી લઈએ. એમાં શું કહે છે એ સમજી લઈએ. ચલો, ફર્સ્ટ, ધ એલિફન્ટ ઇઝ ધ લાર્જેસ્ટ મેમલ ઓન ધ અર્થ. શું કહે છે? સૌથી મોટું સસ્તન પ્રાણી છે પૃથ્વી ઉપરનું. હિઝ વેઇટ ઇઝ અબાઉટ 4,989 kg. He eats grass, leaves, fruits and barks. He spends 16 hours a day for eating. તે દિવસના 16 કલાક ખાવામાં પસાર કરે છે. તેનું વજન 4,989 કિલોનું છે અને તે પાંદડા, ઘાસ, ફ્રૂટ્સ અને બશીશ એટલે ઝાડીઓ ખાય છે. He eats 224 kg of food per day. એક દિવસના તે 224 કિલો જેટલું ખાઈ શકે. The adult male is called a bull. શું કહે છે? એડલ્ટ મેલ એટલે નર હાથીને બુલ કહેવાય. એન્ડ ધ એડલ્ટ ફિમેલ ઇઝ કોલ્ડ અ કાઉ. ફિમેલ એટલે નારી જાતિને. ધ બેબી એલિફન્ટ ઇઝ કોલ્ડ અ કાફ એટલે વાછડું. હિઝ આઈસાઇટ ઇઝ પુઅર. એની દ્રષ્ટિ બહુ નબળી હોય છે. હી કેન સ્મેલ ફ્રોમ 3 to 5 કિલોમીટર્સ અવે. તે 3 થી 5 કિલોમીટરના અંતર સુધી એને સુગંધ સૂંઘી શકે છે. હી હેઝ ધ લાર્જેસ્ટ બ્રેઇન ઇન ધ એનિમલ કિંગડમ. આખા પ્રાણી જગતમાં એનું જે મગજ છે, બ્રેઇન, એ સૌથી મોટામાં મોટું છે. હિઝ સાઉન્ડ ઇઝ રિફર્ડ
2S grunts, purrs, bellows, whistles and trumpeting. એનો જે અવાજ છે એને આ બધા શબ્દોથી ઓળખાય છે. હિઝ લાઈફ સ્પેન ઇઝ અપ ટુ 70 years. તે 70 વર્ષથી ઉપર જીવી શકે છે. ધ એલિફન્ટ ટ્રેનર ઇઝ કોલ્ડ અ મહાવત. એલિફન્ટ્સ કેન હિયર બાય ફીલિંગ ધ વાઇબ્રેશન ઇન ધ ગ્રાઉન્ડ વિથ ધેર ફીટ. જો શું કે છે, એલિફન્ટનો જે ટ્રેનર હોય એને મહાવત કહેવાય. અને સૌથી એની જાણવા જેવી બાબત છે કે એલિફન્ટ્સ કેન હિયર, તે સાંભળી શકે છે, ફિલિંગ ધ વાઇબ્રેશન. તમે ચાલો એટલે તમારા પગના જે જમીન ઉપર વાઇબ્રેશન થાય ને, એ વાઇબ્રેશનથી એલિફન્ટ તમે ક્યાં છો એ એની દિશાનો અંદાજો લગાવી શકે છે. હવે આ જે પેરેગ્રાફ છે એ અનનોન પેરેગ્રાફ કહેવાય, જેમાં તમને ઉપર માહિતી આપેલી છે અને નીચે ક્વેશ્ચન આન્સર આપેલા છે. આવું તમને તમારા ગ્રામરમાં કોમ્પ્રિહેન્શન પૂછાય છે અને પેપરમાં પણ આવે છે કે જેમાં કોમ્પ્રિહેન્શન ઉપર આપેલું હોય અને નીચે ક્વેશ્ચન આન્સર આપેલા હોય. એ ક્વેશ્ચન આન્સર તમારે ઉપરથી શોધીને લખવાના. તો આ બધા જ ક્વેશ્ચન આન્સર તમને HW છે, હું આમાં બોલીશ નહીં. જોવેના ક્વેશ્ચન આન્સર આમાં હું ક્લુ આપું છું પણ હું વાક્ય રચના બોલીશ નહીં. વોટ ઇઝ ધ એવરેજ વેટ ઓફ ધ એલિફન્ટ? કેટલો છે એવરેજ વેટ? 4989. સરસ. હાઉ મેની અવર્સ ડઝ એન એલિફન્ટ સ્પેન્ડ? કેટલો સમય ઈટિંગ માટે બગાડે છે? 16 hours. સરસ. થર્ડ, હાઉ મચ ફૂડ ડઝ એન એલિફન્ટ ટેક ઇન અ ડે? એક દિવસમાં એ કેટલો ખોરાક ખાય છે? વેરી ગુડ, 224 kg. ચાલો હવે ફોર્થ, વોટ ડઝ એન એલિફન્ટ ઈટ? શું ખાય છે? વેરી ગુડ, ગ્રાસ, લીવ્સ. એ જે લાઈન છે એ લખવાની. ફિફ્થ, વોટ આર ધ યુનિક ફેક્ટ્સ અબાઉટ એન એલિફન્ટ? એની હકીકત, અદ્ભુત હકીકતો કઈ છે? તો 3. એ તમને બોલું છું. ફર્સ્ટ, એન એલિફન્ટ હેઝ પુઅર આઈસાઇટ. સેકન્ડ, હી કેન સ્મેલ ફ્રોમ 3 to 5 kilometers away. થર્ડ, હી હેઝ ધ લાર્જેસ્ટ બ્રેઇન ઇન એનિમલ કિંગડમ. ચલો સિક્સ્થ, હાઉ મેની ઇયર્સ કેન એન એલિફન્ટ લીવ? ખ્યાલ છે ને, 70 years. પછી 7th, વિચ વર્ડ્સ ડિસ્ક્રાઇબ એલિફન્ટ્સ સાઉન્ડ? એલિફન્ટના અવાજને કયા કયા શબ્દો દ્વારા ડિસ્ક્રાઇબ કરેલું છે? તમને આપેલું છે ગ્રન્ટ્સ, પર્સ, બિલોસ. ઈ લાઈન. વેરી ગુડ. અને 8th, હુ ટ્રેન્સ ધ એલિફન્ટ? એલિફન્ટને કોણ ટ્રેન કરે છે? શું કહેવાય એને? અ મહાવત ટ્રેન્સ એન એલિફન્ટ. બરાબર, બધાના ક્લુ આપ્યા છે. હવે જોઈ અને પછી વાક્ય રચના બનાવી અને વ્યવસ્થિત એના આન્સર ટેક્સ્ટ બુકમાં જ લખવાના છે, નોટમાં લખવાના નથી. ચલો એક્ટિવિટી 7B. વોટ વિલ દે સ્પીક? ફાઇન્ડ આઉટ પ્રોપર એક્સપ્રેશન્સ ફ્રોમ ધ બ્રેકેટ એન્ડ રાઇટ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ. જો કયો એક્સપ્રેશન કયા વાક્યમાં આપણે મૂકી શકીએ એ અહીંયા તમને મૂકવાનું છે. આ પણ એક્ઝામમાં પૂછાય છે. ફર્સ્ટ આપેલું છે, એમાં એક્ઝામ્પલ એક આપેલું છે. હવે ફર્સ્ટથી જોઈએ. મારિયા સીઝ એન એક્સિડન્ટ. મારિયાએ એક્સિડન્ટ જોયું. શું આવશે એક્સપ્રેશન? ઓ ગોડ. સેકન્ડ, લીલા સીઝ અ બ્યુટીફુલ ફ્લાવર. શું આવશે? હાઉ બ્યુટીફુલ. આશા gives a good idea. What a wonderful idea. પછી ફોર્થ, જીગર wins the race. Bravo. અને ફિફ્થ, ઝોયા sees a dinosaur's picture. So huge. મૂકી દીધા. હવે આ વિડીયો અહીંયા જ સ્ટોપ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં બાકી રહેતી એક્ટિવિટીઝ લઈ લેશું. થેન્ક યુ બેટા.